ராஜன் இந்த காலை வேளையில் தகப்பனே அப்பா துதிக்கும்படியா எங்களை ஒரு விஷயம் நீ கொண்டு வந்துடு. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜனே அப்பா. இந்த தகப்பனே அப்பா ஆராதனை பகுதி உம் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் தகப்பனே அப்பா. நீர் முன்னின்று எங்களை வழி நடத்துவீராக தகப்பனே அப்பா. நீர் ஆராதனையில் பிரியப்படுகிற தேவனா இருக்கிறீரே ராஜனே. அப்படியா ராஜனே அப்பா நாங்கள் விடுதலையோடு ஆராதித்து துதிக்க நீ கிருபை செய்யும் தகப்பனே அப்பா. எல்லாவற்றையும் பொன்னான கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் தகப்பனே. இயேசுவும் கெஞ்சி கேட்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Thank you Jesus. எல்லா கண்களை மூடி அவரை வர வைக்கலாமா? Thank you Jesus. வாக்கியத்தில் இப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்குது. Jesus says, do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. ನಾವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಆತನನ್ನೇ ನೋಡೋಣ. Hallelujah. Let us lean on Jesus Christ. ಆತನಲ್ಲೇ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Hallelujah. Thank you Jesus. ಆತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Everlasting arms ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arm. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arm. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arm. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arm. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா? Leaning on your everlasting arms Lord. எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கொடுத்து விட்டு அவருக்கு சொல்லலாமா? உம்மையே சார்ந்திருக்கிறோம் ஏசப்பா என்று சொல்லலாமா? Thank you Jesus. Leaning on the everlasting arm. Leaning on the everlasting arm. Leaning on the everlasting arms. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. We surrender everything unto you Jesus. Hallelujah. நன்றி இயேசப்பா. Thank you Jesus. Hallelujah. We exalt your name O Lord. உன் நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் ஏசப்பா. எங்க மத்தியத்துல நீங்க இறங்கி வாங்கப்பா. ஆவியானவரே உம்மை வரவேற்கிறோம். Hallelujah. Psalms chapter 30ல உம்மை ஆராதிக்கிறது போல இன்றைக்கு உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ஏசப்பா. என்றென்றைக்கும் முழு இதயத்தோடு ஆராதிக்க எங்களுக்கு பலனை தாங்க ஏசப்பா. Thank you Jesus. கர்த்தாவே நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்தீர் என்று சொல்லி அவரை ஆராதிக்கலாமா? அவர் இல்லைன்னா நம்ம இன்றைக்கு இல்லை. அவருக்கு நன்றி செலுத்தலாமா? அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து அவரை துதிக்கலாமா? Thank you Jesus என்று சொல்லிக்கொண்டே இருங்க. அவர் நல்லவர். எங்களை கை தூக்கி எடுத்திருக்கிறார். Hallelujah. Thank you Jesus. கர்த்தாவே நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்தீர். போற்றி புகழ்ந்து உயர்த்துகிறேன். கர்த்தாவே நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்தீர். போற்றி புகழ்ந்து உயர்த்துகிறேன். பகைவர் பார்த்து நகைத்திடாமல் பாதுகாத்தீர் இதுவரையில். பகைவர் பார்த்து
பரிசுத்த நாமத்தை உயர்த்துங்கள். ஹalleluya. கர்த்தரின் தயவோ வாழ்நாள் எல்லாம் நீடிக்கும் என்பது நிச்சயமே. ஹalleluya. Thank you Jesus. இந்த stanza பாடும்போது அவர் நாமத்தை உயர்த்தலாமா? Thank you Jesus. பரிசுத்தவான்கள் துதிகீதம் பாடுங்கள், பரிசுத்த நாமம் உயர்த்துங்கள். பரிசுத்தவான்கள் துதிகீதம் பாடுங்கள், பரிசுத்த நாமம் உயர்த்துங்கள். கர்த்தரின் தயவோ வாழ்நாளெல்லாம் நீடிக்கும் என்பது நிச்சயமே. கர்த்தரின் தயவோ வாழ்நாளெல்லாம் நீடிக்கும் என்பது நிச்சயமே. உயர்த்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன், உயர்த்தி மகிழ்கிறேன். எல்லா கரங்களை உயர்த்தி உயர்த்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன், உயர்த்தி மகிழ்கிறேன். சொல்லுங்க ஜீசஸ், 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 ஜீசஸ். இன்னொரு அடி சொல்லாமா? ஜீசஸ், ஜீசஸ். அவர் நாமத்தை சொல்லும் போதே அவர் இங்க இருக்கிறாரு. ஹalleluya. ஜீசஸ். கர்த்தாவே நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்து போற்றி புகழ்ந்து உயர்த்துகிறேன். கர்த்தாவே நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்து போற்றி புகழ்ந்து உயர்த்துகிறேன். பகைவர் பார்த்து நகைத்திடாமல் பாதுகாத்தீர் இதுவரையில். பகைவர் பார்த்து நகைத்திடாமல் பாதுகாத்தீர் இதுவரை. கைகளை உயர்த்தி ஜீசஸ், ஜீசஸ். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஜீசஸ், 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 ஜீசஸ். Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus என்று சொல்லலாமா? ஏசப்பா என்று கூப்பிடுங்க, அவர் வந்து விடுவார். அவர் எங்க மத்தியத்தில் ஆல்ரெடி இருக்கிறார். Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. ಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಏಸಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Hallelujah. Thank you Lord. ಏಸಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು, ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದುಗಳಿವೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ತಲೆ ಇಡುವಷ್ಟು ಸ್ಥಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಏಸಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಅವರು ಬಂದು ವಾಸಿಸಲು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಯೇಸು, ನೀ ನನ್ನ ಯೇಸು, ನೀ ನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಹಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಯೇಸು, ನನ್ನ ಯೇಸು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. ಆತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಏಸಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಯೇಸು, ನೀ ನನ್ನ ಯೇಸು, ನೀ ನನ್ನ ಜೀವಿತವೇ, ನೀ ನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ
ನನ್ನ ಯೇಸು, ನೀ ನನ್ನ ಯೇಸು, ನೀ ನನ್ನ ಜೀವಿತವೇ, ನೀ ನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ, ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಪಾಪದ ಭಾರವ
ಆತನು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇರುವೆನು. ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಆಶ್ರಯ ಬಂಡೆ ಎಂದೇ ಕರೆವೆನು. ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಆಶ್ರಯ ಬಂಡೆ ಎಂದೇ ಕರೆವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ 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 ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ಕಾದು ನಡೆಸುವ. ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೊದಿಸಿ ಕಾದು ನಡೆಸುವ. ಆತನ ವಚನ ಆತ್ಮನ ಆಯುಧ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಯವು. ಆತನ ಆತ್ಮನ ಆಯುಧ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಯವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಂದೆಂದೂ ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನೇ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆತನೇ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ஹalleluya. அப்பா, you are a future Lord Jesus. நீங்க தான் எங்களுடைய future ஆண்டவர். You are my every endeavor Lord. Hallelujah. You are my love Lord. You are my love Jesus. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. Hallelujah. ಇಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನನ್ನು ನೋಡಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಕೇಳಿ ಆತನನ್ನು, ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்பா நான் என்னை நோடಬೇಕು. அப்பா நான் உங்களை பார்க்கணும் அப்பா. ஹல்லேலூயா. என் கண்களை திறந்து கொடுங்க. நான் உன்னை தொட்டு தொட்டு பார்க்கணும் இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. நான் உங்களை தொட்டு தொட்டு பார்க்கணும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. எனது தலைவன் இயேசு ராஜன். அவர் மார்பில சாய்வது என்ன சுகம். ஹல்லேலூயா. அவர் மார்பில சாய்ந்து பாடுவது, அவர் மார்பில எப்பொழுதும் சாய்ந்திருப்பது என்ன சந்தோஷம். ஹல்லேலூயா. சந்தோஷமா இல்லையா? சந்தோஷமா இல்லையா? எங்களோட இயேசப்பா இருக்கிறார். எங்கள் கஷ்டங்கள் துக்கங்கள் எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவர் இருக்கிறார். அவர் பார்த்துக் கொள்வார். எல்லாம் போய்விடும், கஷ்டம் போய்விடும், தொல்லைகள் போய்விடும், யோவானின் மதில்கள் உடைந்துவிடும். ஹல்லேலூயா. யோர்தானின் மதில்கள் இடிந்துவிடும். என் இயேசு என்னோடு இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. என் தகப்பன் என்னோடு இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இதய தீபம் எனது தெய்வம், இரக்கத்தில் சிகர. இதய தீபம் எனது தெய்வம், இரக்கத்தில் சிகர. பார்த்து பார்த்து ரசித்து ருசித்து, பார்த்து பார்த்து ரசித்து ருசித்து பரவசம் அடைவேன். பரவசம். எனது தலைவன், எனது தலைவன் இயேசு ராஜன். மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து. எனது தலைவன், எனது தலைவன் இயேசு ராஜன். மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து. மகிழ்ந்து இன்னொரு வாட்டி பாடலாமா? இதய தீபம் எனது தெய்வம், இரக்கத்தில் சிகர. இதய எனது தெய்வம், இரக்கத்தில் சிகர. பார்த்து பார்த்து ரசித்து ருசித்து, பார்த்து பார்த்து ரசித்து ருசித்து பரவசம் அடைவேன். பரவசம். எனது தலைவன், எனது தலைவன் இயேசு ராஜன். மார்பில் சாய்ந்து ஆமென். ஹல்லேலூயா. அவர் எங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் எங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். உங்கள் காதுகளை திறந்து கொடுங்க, உங்க மனசை திறந்து கொடுங்க. ஓ, அவர் நல்ல மேய்ப்பன். அவர் குரலை கேட்போம். ஹல்லேலூயா. அவருடைய குரலை கேட்போம். அவர் எங்களோடு பேச ஆசையாக இருக்கிறார். மகனே, மகளே, என்னை நான் பேசுவதை கேட்பாயா என்று சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. அவர் பேசுவதை கேட்கலாம். நல்ல மேய்ப்பன் குரலை கேட்பேன், நாளும் பின்தொடர்வேன். நல்ல மேய்ப்பன் குரலை கேட்பேன், நாளும்
எனது தெய்வம் இரக்கத்தில் சிகரம் இதய தீபம் எனது தெய்வம் இரக்கத்தில் சிகரம் பார்த்து பார்த்து ரசித்து ருசித்து பார்த்து பார்த்து ரசித்து ருசித்து பரவசமடைவே பரவசமடைவே ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಉಂಟು ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು ಹೇಳ್ರಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಉಂಟು ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವ ನೆರವೇರಿಸುವ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ ದರ್ಶನವ ನೆರವೇರಿಸುವ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಸುಳ್ಳಾಗದು ನೆರವೇರುವುದು ಸುಳ್ಳಾಡದು ತಡವಾದರೂ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ತಡವಾದರೂ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಉಂಟಯ ಅಂತ್ಯ ಉಂಟು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಸಂಬಂಧವು ಅಗಲಿದರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಸಂಬಂಧವು ಅಗಲಿದರು ಕರೆದಾತನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನು ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಕರೆದಾತನು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸುಖ ಜೀವನ ಬರಮಾಡುವನು ವನ ನಮಗೆ ಬರಮಾಡುವನು ಸುಖ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಬರಮಾಡುವನು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ್ಯ ಉಂಟು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು
ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಯುವೆ. ಆಮೆನ್. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾಣಲು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲೇ ಕಾಯುವೆ. ಬಲ ಹೊಂದುವೆ, ಎದ್ದೇಳುವೆ, ಹದ್ದಿನಂತೆ ನಾ ಹಾರುವೆ. கழுகு போல நான் பறக்க போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிறவர் ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்டார்கள். அவர் கழுகு போல சட்டைகளை விரித்து உன்னதத்திலே பறக்க போகிறார். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய வல்லமை எங்கள் மத்தியிலே இருக்குது. தேவ பிரசன்னம் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த இடத்தில். ஹல்லேலூயா. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾಣಲು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲೇ ಕಾಯುವೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾಣಲು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲೇ ಕಾಯುವೆ. ಬಲ ಹೊಂದುವೆ, ಎದ್ದೇಳುವೆ. ಆಮೆನ್. ಎದ್ದೆ ಹದ್ದಿನಂತೆ ನಾ ಹಾರುವೆ, ನಂತೆ ನಾ ಹಾರುವೆ, ಹದ್ದಿನಂತೆ ನಾ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ, ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ಪುಟ್ಯ ಕಾಡ್ಸ್. ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು ಕೈಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು, ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು, ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಉಂಟು. ನಿಜವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು, ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನಂಬಿಕೆ. ಎರಡು ಕೈ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಯಾರು ಕಾಯ್ತೀರಾ? ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ, ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ தர்சனவನ್ನ நிறைவேறிಸುவார். ஏற்ற காலத்திலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற தர்சனங்களை நிறைவேற்ற வல்லவர். எந்த பொல்லாத பிசாசು ತಡೆ செய்ய முடியாது. ಯಾವ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಅದನ್ನ ತಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬ್ತೀರಾ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ஆவியானவர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற எல்லா தரிசனங்கள் நிறைவேற போகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால். Thank you Lord. Hallelujah. கைகளை தட்டி ரபலக்க பதல சந்தரப உரிக்கலமன ஷபாதிரிபலர உரபபபப ஷகரபலப சந்தரல ரபபபப உரபக்கபரப ஷபரபபபப. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವ ನೆರವೇರಿಸುವ. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವ ನೆರವೇರಿಸುವ. ಹೇಳ್ರಿ, ಸುಳ್ಳಾಡದು.
ಸುಳ್ಳಾಡದು, ನೆರವೇರ್ವು ತಡವಾದರೂ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. രണ്ട് കൈകളെ ഉയർത്തി കായുത്തിരുവേനാ, ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೇನಾ, ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು, ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಯಾನವರ ಕೈಗಳೇ ತಟ್ಟಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ತಲಮ್ಮ. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡೇಜಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡೇಜಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನ ಹಾಕಿರುವಂತ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮುರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವರ್ಕ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ವರ್ಕ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ ದ ಮೈಟಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಲೆಟ್ ಎವರಿ ಬಾಂಡೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஆண்டவருடைய செயல்களை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ಕರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆಮೆನ್. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. கர்த்தருடைய செயல்களை பார்க்க போகிறீர்கள் உங்க வாழ்க்கையிலே. அவர் திட்டமிட்டால் அது யார் மாற்ற முடியும்? ஆமென். ஹalleluya. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Spirit of God is here. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 16, Psalm 16. ಯೆಹೋವನು ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯು ಪೂರ್ಣನಾದ ಕಾರವಾದದ್ದು ದಾವೀದನ ಕಾವ್ಯ. ಪೂರ್ಣಕರವಾದದ್ದು ದಾವೀದನ ಕಾವ್ಯ. ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗತನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಇವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರು ಎಂತಲೂ ಹೇಳುವನು. ನನ್ನ ಪಾಲು ಪಾನವು ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮವು ನನ್ನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮನವು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಶರೀರವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ, ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಪಡಿಸುವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವಿದೆ, ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನೀ ನನಗೆ ಜೀವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವೆ. ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀಯಪ್ಪ.
ಆಮೆನ್. In thy presence is fullness of joy. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் என்ன இருக்குது? ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷ. ಯಾರ ಸಮ್ಮುಖ ಹೇಳ್ರಿ? ಜೀಸಸ್ ಸಮ್ಮುಖ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂತೋಷ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ஜீவனை காட்டிலும் கிருபை எனக்கு போதுமே. ஜீவனை காட்டிலும் கிருபை எனக்கு போதுமே. என் உதடுகளால் உம்மை துதிப்பேன், உலகை மறைக்கிறேன். என் உதடுகளால் உம்மை துதிப்பேன், உலகை மறைக்கிறேன். கைகளின் மேலே கேத்தி தேவனே என் தேவா உம்மையே நோக்கிறே. நீ தாகமாய் தேவனே என் தேவா உம்மையே நோக்கிறே. தண்ணீரில்லா நிலம் போல தாகமாய் ஏங்குகிறேன். சொல்லுங்க கைகளை உயர்த்தி. ஒவ்வொரு நாடும் பிரசன் ஓடி வருகிறேனப்பா, ஓடி வருகிறேன். ஒவ்வொரு நாடும் பிரசன்ன ஓடி வருகிறேன். உன் வல்லமை மகிமையை கண்டு, உன் வல்லமை மகிமை கண்டு உலகை மறக்கிறேன், உலகை மறக்கிறேன். உன் வல்லமை மகிமை கண்டு உலகை மறக்கிறேன். எடு கைகளின் மேலே கேத்தி தேவன் என் தேவான் தேடி, என் தேவா உம்மையே நோக்கிறே. தண்ணீரில்லா நிலம் போலே, தண்ணீரில்லா நிலம் போலே தாகமாய் ஏங்குகிறே. ಕೈಗಳ ಉಯರ್ತಿಂಗು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನ இருக்குது. You are going to receive the healing of Jesus. ஆண்டவருடைய தோற்றத்தில் நீங்கள் காண போகிறீங்க. ரேசகரே ஹரபாந்தர சேகராந்தபா இசத்தராலிபா. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இறங்கி கொண்டிருக்குது. சேகர் நபாரதாலிபா சேரபா. லார்ட் ಕರ್ತನೆ, ವ್ಯಾಧಿಗಳೆಲ್ಲ ವಾಸಿಯಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಲಹೀನತೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಗುಣವಾಗಲಿ. ರೈಟ್ ನೌ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟಚ್ ಎವರಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ಹೀಲ್ them ಲಾರ್ಡ್. தொடுங்க ஆண்டவரே, தொட்டு சுகமாக்குறதுக்காக சோத்திரம். ವ್ಯಾಧಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿಲೆಯರಟ್ಟು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮத்தினால் ನಿನ್ನ ಜನಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಾ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತ ನೆರವೇರಲಿ.
ಅದ್ಭುತ ನೆರವೇರ್ಲಿ, ಅದ್ಭುತ ನೆರವೇರ್ಲಿ. ಬಂದಂಥವರು ಹಾಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಲಿಂಗ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳಿದೆಯೋ ಈಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ஆவியானவர் உதவி செய்வார். ஆமென். சுகமளிக்கிற ஆவியானவர், சுகமளிக்கிற ஆவியானவர் வல்லமை இறங்கட்டும் உங்கள் மேலே. ஆமென். கைகளை தட்டி பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ஹalleluya, hallelujah, hallelujah. Wonderful Jesus, marvelous Jesus. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣವಾ. ಎನ್ ಪಿರಿಯಮೇ ಎನ್ನೇಸು ನಾಯಕನೇ வாருமையா. என் பிரியமே என்னேசு நாயகனே வாருமையா. அனுபவித்தங்கு பாடும் கைகளை உயர்த்தி என் கண்ணீர் துடைத்திடவே உம்மோடு இணைந்திடவே என் கண்ணீர் துடைத்திடவே உம்மோடு இணைந்திடவே என் இயேசுவே வானமதில் மேகம் வாருமையா. என் இயேசுவே வானமதில் வேகம் வாருமையா. என் பிரியமே என் இயேசு நாயகனே வாருமையா, வாருமையா. சொல்லுங்க எல்லாம். என் பிரியமே என் இயேசு நாயகனே வாருமையா. என் கண்ணீர் துடைத்திடவே உம்மோடு இணைந்திடவே என் கண்ணீர் துடைத்திடவே உம்மோடு இணைந்திடவே வனமதில் தூதருடன் ஆமென் வாருமையா. என் இயேசுவே வானமதில் வேக வாருமையா. ಕೀರ್ತನೆ 42 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ಕೀರ್ತನೆ 42 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. Psalms 42. ಹೇಳ್ರಿ 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 ಹೇಳ್ರಿ. ದೇವರೇ, ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮನವು ನಿನ್ನನ್ನು. ஆமென். தமிழ் என்ன இருக்குதுப்பா? மானானது நீரோடைகளே வாஞ்சித்து கதறுவது போல். தேவனே, என் ஆத்துமா யாரை வாஞ்சித்து? ஜீசஸ், ஜீசஸ், ஜீசஸை வாஞ்சித்து கதறுகிறது. கதறுகிறதா சார்? உங்க ஆத்மா அவ்வளோ தாகமா இருக்கிறீங்களா? இந்த பக்தன் பாடுகிறான். பைபிள் கீழே வச்சு சொல்லலாமா? வனமதில் விண்ணகதூதருடன் வரும் நேரம் எனக்காக காயமடைந்த பொன்முகம் முத்தம் செய்திட
எனக்காகாயமடைந்த பொன்முகம் முத்தம் செய்திட தண்ணீர் தேடி ஏங்குற மான்களே போ வாஞ்சிக்கிறே. You want to kiss the Lord Jesus? ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೇಸುವನ್ನ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ? ಚಿನ್ನದ ಮುಖವನ್ನ பொன்முகத்தை முத்த செய்க எனக்காக ಗಾಯಮಡೆ. ಅನೇಕರು ಸುಗಮಾಯಿಟ್ಟಿಂಗೋ ಆಮೆನ್. ಅನೇಕರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಬರುವಾಗ ಇದ್ದಂಥ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಯೇಸುವಿನ நாமದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ஹalleluya. நீங்க வரும்போது இருந்த நோய்களெல்லாம் விட்டு போச்சு ಯೇಸುವಿನ நாமத்தினால். ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಯಾವುದು? ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯೇಸುವನ್ನ. Hallelujah. Let us welcome the glory of God. ಸಾಕಾ ಸಭೆಯೇ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಡ್ದು? ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿ. ஒரு 30 செகண்ட் அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்க. ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்க. Yes, speak in tongues. Speak in tongues. Sakarada balaga badaragala. ಮಾತಾಡಿ, ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿ ಮಾತಾಡಿ. ಶಬಬಬದರಬಬಬ, receive the anointing. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ರಿಸೀವ್ ದ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್. ರಬ ಕಬಲ ಶಬ ಗಬದರಲ ಬಬ 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 ಓ ರಕರ್ತಬ ಲಮ ದರಿಬಲ ಬಸಂದರಲ ರಬ ಬಬ ಬಬ ಬಬ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅನೇಕರ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಓ ಆಮೆನ್. பிரைஸ் த லார்ட். எங்கள் பையனுக்கு இந்த வாய் ரொம்ப திக்குவாங்க. அதனால நான் சின்ன வயசு இருக்கும்போது அது 5 வயசுக்கு அப்புறம் இந்த நாக்கு கீழே கட் பண்ணன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஆனால் திரும்ப ஒன்றா டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணும்போது அவங்க கூட சொன்னாங்க இது கட் பண்ணியே ஆகணும் இதுன்னு சொல்லி தான் அமிச்சாங்க. அதை நான் வியாழக்கிழமை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு நான் கூட்டின்னு போய் செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் அங்கே டாக்டருங்க எல்லோரும் நிறைய பேர் டாக்டருங்க பார்த்துட்டு அது வேணவோ வேண்டாம், அது சர்ஜரி தேவையில்லை, இது தெரப்பிலே சரி பண்ணிடலான்னு ஏசப்பா அற்புதம் செஞ்சார். அதுக்காக கூட ஆணுக்கொடி ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்தார். ஆமென். அவர் போகிறதுக்கு முன்னால் ஃபோன் பண்ணார். நான் சொன்னேன் எல்லாம் கேன்சல், ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಏಸಪ್ಪ ಸುಗಮಾಯಿರಿ. ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಭಾಗವೇ ಸುಗಮಾಯಿ, ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ. ಆಮೇನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಬಾ. முந்தின வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சின்ன ஒரு மிராக்கல் நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். நான் நைட்டில் பைக் டாக்ஸி ஈவினிங்கில் பார்ட் டைம் ஓட்டுவேன். 11:30 இங்கேருந்து வில்சானிலேருந்து வெயிட்ஃபீல்டுக்கு ஒரு ஆர்டர் வந்தது. 11:30 இங்கேருந்து கிலோமீட்டர் 16 கிலோமீட்டர்ஸு கரெக்டாக வெயிட்ஃபீல்டுக்கு வர்றதுக்கு 6 கிலோமீட்டர் இருக்கும்போது ரோட்டில் என்ட்ரி ஆகும்போது திடீர்னு என்னுடைய ஸ்பிரிட்டில் ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சு. நான் திடீர்னு எனக்கு தெரில, நான் ஆவியான்ட்டு எனக்கு உதவி செய்யுங்க, ஏன் இந்த ஸ்பிரிட்டில் எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு இருக்கும்போது உடனடியாக தேவ பிரசன் என்னை ஃபுல்லாக கவர் ஆகி அந்நிய பாஷையில் பேசிகிட்டே இருக்கேன். அந்நிய பாஷை அதிகமாகிட்டு இருக்க, தேவ பிரசன் 70 ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்க வண்டி, போன ஸ்பீடு நான் திடீர்னு 40க்கு கொண்டு ஆண்டுகிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். என்னென்னு தெரில ஆண்டவரே, எனக்கு உதவி செய்யணும் போது ஒரு பெரிய பள்ளம், அந்த ரோட்டில் ஆட்டோவே உல்ட்டாவாக கவுந்துருக்குன்னு அந்தளவு பெரிய பள்ளம். என் டூ வீலர் போய் இப்படி வந்திருக்கு, ஒரு ரவுண்டு அடிச்சிருக்கேன் என் டூ வீலரு. அது எப்படி கண்ட்ரோல் ஆச்சு என்னன்னு தெரில. பின்னாடி அந்த பேசஞ்சரை ஆச்சரியப்பட்டேன். நான் பயந்துட்டேன், அவ்வளோதான், இன்றைக்கி நான் செத்துட்டேன்னு நினச்சிட்டேன் பேசஞ்சரு. ஸோ எனக்கு தெரியவே இல்லை. திடீர்னு நிற்கும்போது திடீர்னு திரும்பி பார்க்கும்போது அது வரைக்கும் இருந்த தேவ பிரசனம் இல்லை, அந்நியமாக ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. கரெக்டாக 12:30 அந்த வெயிட் ஃபீல்டில் யாருமே அந்த ரோட்டில் இல்லை. ஆனால் எனக்குள்ளே யாருக்கும் ஃபோன் பண்ணணும்னு தோணல, எதுவும் தோணல. வெயிட் ஃபீல்ட்லேருந்து 1:30 அங்கே விடும்போது கரெக்டாக வீட்டுக்கு 2:30 வண்டி பஞ்சராக இருக்குது.
எல்லாமே உடஞ்சிருக்கு பின்னாடி. ஆனாலும் எப்படி வீட்டுக்கு வந்தேன், நான் யாருக்கும் நான் ஃபோன் பண்ணணும் எதுவும் தோணல. அப்போ ஒரே ஒரு வார்த்தை தான், எந்த சூழ்நிலை யார் கூப்பிட்டாலும் வர முடியாத சூழ்நிலை நிறைய பேர் இருக்கலாம், ஆனால் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வர்றதுக்கு ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார் என்பதை நான் என் வாழ்க்கை இருக்கிறேன். அந்த நேரத்துக்கு சடனாக என்ன ஆச்சரியம் எனக்கு தெரியல, ரொம்ப மிராக்கல். அந்த நேரத்தை சுற்றி பார்க்குறேன், அங்கேருந்து ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் வந்து ஒரு சாட்சி சொன்னார், பிரதர் நீங்கள் உயிரோட போந்த ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா ஆட்டோவே இந்த பள்ளத்தில் வந்து கவுந்து தான் போயிருக்கு, ஆனால் டூ வீலர் நீங்கள் வந்து நின்று கரெக்டாக ஸ்டெடியாக நின்று இருக்கிறீங்கன்னா இவர் கிரேட்டுன்னு சொல்லி அந்த ஆட்டோ டிரைவரை அனுப்பிச்சி விட்டார். என் இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்படுவேன். ஜோரா கைகளை தட்டி, மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், யாக்கோபின் தேவன் எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம். ஹalleluya, praise the Lord, thank you Lord. ಅನೇಕರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಬಂದು ಹೇಳಿರಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅನೇಕರನ್ನ ಕರ್ತನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನಗೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಸೊಂಟ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತ. ದೇವ್ರು ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ. ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎದ್ದೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ದೇವ್ರು ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂಗೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋವೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಶುಗರು, ನಾನು ಭಯ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ಕೋಟಿ ಏಸಪ್ಪ ಸೋತ್ರ ದೇವ್ರೆ, ನನ್ನ ಹಿಡಿಯಪ್ಪ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಜ. ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ದೆ, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಅದು ತಲೆ ಸುತ್ತ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನೀನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಚರ್ಚ್ಗೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದೆ ಏನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗ್ಲದ್ರ ಬಂದೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೀಳೋಂಗಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗುಂಡಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಏಸು ನಾಮ ಕೋಟಿ 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 ಸೋತ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ? ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗಾಡ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ஒரு சின்ன ஊமையை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். Small parable of net of good and bad fish. ದೊಡ್ಡ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಮೀನು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 13:47-50 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Matthew 13:47-50. Jesus speaking about the parable. ஆண்டவர் பேசுகிற இந்த ஊமையை நாங்கள் தியானம் செய்யலாம். மத்தாய் சுவிசேஷம் 13:47-50. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸರೋವರದೊಳಗೆ ಬೀಸಿದ ಬಲೆಯಂತಿದೆ. ಆ ಬಲೆಗೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡವು. ಆಗ ಆ ಬಲೆಯು ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. ಬೆಸ್ತರು ಆ ಬಲೆಯನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೀನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದರು. 49. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗುವುದು. ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡುವರು. ದೇವದೂತರು ಕೆಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಥಳದೊಳಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವರು. ರಮೇಶ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓದಪ್ಪ. ಆಮೆನ್. வலைக்கு ஒப்பா இருக்குது. அது நிறைந்த போது அது கரையிலே இழுத்து உட்கார்ந்து நல்லவைகளை கூடையிலே சேர்த்து ஆகாதவைகளை எறிந்து போடுவார்கள். இப்படியே
உலகத்தின் முடிவிலே நடக்கும் தேவதூதர்கள் புறப்பட்டு நீதிமான்கள் நடுவிலிருந்து பொல்லாதவர்களே பிரித்து அவர்களை அக்கினி சூளையிலே போடுவார்கள். அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் ಉಂಟಾಗಿರುக்கும் என்றார். ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ? ದೊಡ್ಡ ಬಲೆಗೆ, ಬಿಗ್ ನೆಟ್. ಅದನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅನೇಕ ಮೀನುಗಳು ಆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಲೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂಗರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? ದೊಡ್ಡ ಬಲೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ಬಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಇವಾಗ ಹಿಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗದ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಲಿ. ಆದರೆ ಸಭೆ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸಭೆ? நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಮ್ಮ? ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಭೆ. ಆದರೆ ಸಭೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನು ಕರೆದು ತರುವಂಥ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಜನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಸಭೆಗೆ ತರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಭೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಸಂಬಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದೆಮ್. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು முடியுமா? இல்லை, முடியாது. ஆண்டவர் தான் செய்யணும். ಯಾರು செய்யணும்? அல்லேலூயா. ದೇವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಜನಗಳನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ದೆಮ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಮಾತ್ರ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಯೇಸು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಎ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾನು ಉಂಗಳೆ என்ன செய்றேன்? மனுஷரை பிடிக்கிற மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக நான் உங்களை செய்றேன். ಮಾರ್ಕ್ 1:17 ಓದೋಣವಾ? ಮಾರ್ಕ್ 1:17. ಯೇಸು, ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಧದ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು ಜನರನ್ನೇ ಹೊರತು ಮೀನುಗಳನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. என்ன செய்ய முடியுமா? வலை வீசலாம், ஜனங்களை பிடித்து கொண்டு ஆண்டவருக்குள்ளே கொண்டு வரலாம். ஆனால் நீ சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. யார் சேஞ்ச் பண்ண முடியும்? ಆಂಡವರ್ ಚೇಂಜ್ பண்ண. ವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡವರ್ செய்யಲ್ಪಡುகிறார். ಆಮೇನ್. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತಾಯ 4:19 ಕೂಡ ಓದೋಣ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 4:19. ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಅಂದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ.
நான் அந்த ஊழியக்காரரையே பின்பற்றாதீங்க, எச்சரிக்கை. எஸ்பெஷலி டெலி ಎವಾಂಜಲಿಸ್ಟ್. ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್? ಯೇಸು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ. ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರು? ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ. ಇವಂತವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯೇಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ? ಹೂಮ್ ಟು ಫಾಲೋ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಹೂಮ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನು ಹಾಡೋದು? ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಲ್ವ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾವ ಹಾಡಮ್ಮ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಜೀಸಸ್. ಹೇಳ್ರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಜೀಸಸ್. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. கழுத்தின் மேல் என்ன வைத்திருக்கிறேன்? கையை வைத்திருக்கிறேன். ஹalleluya. ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು? ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ಬೋದು? ಸಭೆಗೆ ತರ್ಬೋದು. ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥವನು ಯಾರು? ನೀನೇ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೌ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಈ ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆ? 2 ತಿಮೋತಿ 3:2 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. 2 ತಿಮೋತಿ 3:2. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 2 Timothy 3:2 in the end how the people will be in the terrible times. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಣದಾಸೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಗರ್ವಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಚಾಡಿಕೋರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಪವಿತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ, ಅವ್ರ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ನೀವು ಕೆಟ್ಟವ್ರಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟವರು ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಗಿ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೆನ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಬಲ್. ಮತ್ತಾಯ 25:1 ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಬೇಕಾ? ಮತ್ತಾಯ 25:1. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 10 ಮಂದಿ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮದುಮಗನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟರು. 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕಪ್ಪ? ಏನಾಯಿತು? ಅವರಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾಗಿದ್ದರು, ಇನ್ನುಳಿದ 5 ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರಾಗಿದ್ದರು. ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪಾರತಿಗಳನ್ನು ತಂದರೆ ಹೊರತು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮದುಮಗನ ಆಗಮನವು ತಡವಾಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಯಾಸದಿಂದ ತೂಕಡಿಸುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆ ಹೋದರು. ಏನಾಯ್ತು? 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಮದುಮಗನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬನ್ನಿರಿ ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿರಿ ಎಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಗ ಕನ್ನಿಕೆಯರೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೀಪಾರತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕನ್ನಿಕೆಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ದೀಪಾರತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆಯೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದರು. ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು, ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ನಮಗೇ ಸಾಕಾಗದಿರಬಹುದು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ 5 ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮದುಮಗನು ಬಂದನು. ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಮದುಮಗನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಔತಣಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ನಂತರ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಿಕೆಯರು? ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ದೀಪ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಣ್ಣೆ? ಪದ್ಮ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಯಾ? ಮನೇಲಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಯಾ? ಎಣ್ಣೆ ಇರುಕದಮ್ಮ ಅನಿತಾ ಮುನ್ಕುಳ್ಳೆ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇನ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಪವರ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ? ವೈ ಹಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರುರೂಪಗೊಳಿಸುವಂಥವ್ರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ. ಆಮೇನ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರದರ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ನಾನಲ್ಲ. ಆಮೇನ್. ದೀಪ ಇದೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಬೇಕು? ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಇರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆಮೆನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ? ಯಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಯ್ತು. ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು 50% ಮಾತ್ರನೇ ಹೋಗೋದು. ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 ಜನರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಹೋದ್ರೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರ್ರಿ? 50 ಜನ. 1000 ಜನಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಲಾರ್ಡ್ ಫಿಲ್ ಮಿ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬದೆ ನಾನು ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆತನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫೈರ್. ಆಮೆನ್. ಅವರ್ತ ಅಗ್ನಿಮಯಮಾನವರ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಮತ್ತಾಯ 22:9 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಓದೋಣ. ಯೇಸು ಬೇರೆ. ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯ? ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಂಡ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ ಔತಣಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಿ ಎಂದನು. 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಕಂಡ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಎನ್ನದೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಊಟ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಜನರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೆಯನ್ನ ಬೀಸಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಿಕ್ತು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇನ್. ಆರತಿ ಇದ್ದವರು 5 ಜನ, ಆರತಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದವರು 5 ಜನ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದವರು ಮಾತ್ರ 5 ಜನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಈ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಔತಣಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವಕರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 11ನೇ ವಾಕ್ಯ, 11ನೇ ವಚನ ಎನ್ನಾಚಿ ಪಾರಂಗು. ಆಗ ರಾಜನು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಳು ಒಳಗೆ ಬಂದನು. ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರಾಜನು ಕಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ? ನೀನು ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ.
ಆಗ ರಾಜನು ಕೆಲವು ಸೇವಕರಿಗೆ ಇವನ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಎಸಿರಿ ಎಂದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಬಾಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು ಸೇವಕರು ಆ ಔತಣಕ್ಕೆ, ಯಜಮಾನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಔತಣಕ್ಕೆ. அந்த விருந்துக்கு எல்லாரும் வந்தார். ஆனால் அதுக்குள்ளே என்ன செய்தார்? அநேக ஜனங்கள், செலவு ஜனங்கள் என்ன அவர் தொடவில்லை, தொட்டு கொண்டு வரவில்லை. ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ அந்த ವಸ್ತ್ರತೆ, ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಮದುವೆಗೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ನಾನು ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀತಿ ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು. ಮತ್ತಾಯ 13:49 ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ இந்த கடைசி நாட்களில் என்ன ஆக போகிறது? ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 49 ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇನ್. ಇದೇ ಸಾಮ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ? ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಜಿ, ಗೋಧುಮೈ ಅಂದ ಕಳೆ, ವೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೀಟ್. ವಿ ಸಾ ದಟ್ ನೋ. ಏಂಜಲ್ಸ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಗೋಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಹಣಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಗ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ನೀತಿವಂತರೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. நீதிவந்தரொலகிந்த கெட்டவரன்னா நீதிமான்கள் இருக்கிறாரு. அதுக்குள்ளே crooked minds, ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ನೀತಿವಂತರೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನಾವು ಜೀವಿಸಿದರು ಸತ್ತರು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅಲ್ಲ, ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಫಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನಗಳನ್ನು ಸೈತಾನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಕಟಣೆ 20:12 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಪ್ರಕಟಣೆ 20:12. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 20:12. ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕವರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ತೆರೆದಿದ್ದ ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದವು. ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಮಾಡಿದ நீ செய்த காரியங்கள் மேலே தான் உனக்கு பரலோகத்திலே ஸ்தலம் இருக்குதோ இல்லையோ என்று முடிவு ஆண்டவர் எடுக்கிறார். Praise the Lord. Hallelujah. ಬೆನಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಕತೆ, ನಡೆದಂಥ ಸಂಭವನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2015ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬೆನಿ ಹಿನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೆನಿನ್ಸ್? ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. 2015ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದರ್ಶನ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಅವರೇ. ಏನು ದರ್ಶನ ಗೊತ್ತಾ?
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪಿಯಾನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆತ. ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ಕಶವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸೌಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸೇವಕರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಇವರ ಸರದಿ ಬಂತು. ಇವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನಗೇನು ಬಾರಿಸ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಪಸ್ ಹೋಗು. ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಯು, ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮೀ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳು. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಡಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೀಸಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಚ್ಕೋಬೇಡ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ? ಆಮೆನ್. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋ ತನಕ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು. ನರಕ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹೆಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್. ನರಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ? ಏನಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಕಟಕಟನೆ ಹಲ್ಲು ಕಡೆಯೋಣ, ಸಾಯದ ಹುಳಗಳು, ಆರದ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂದಾಗ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನರಕದ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜನ ಸುಳ್ಳು? ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಜನಗಳನ್ನು ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಎವಳೋ ಮುಡಿಯುವುದೋ ಅವಳೋ ನಾಂಗಳ್. தேங்க்யூ லார்ட். பரிசுத்த ஆவினாலே நிரப்பப்பட்டு நற்கிரிகளே செய்து ஜனங்களுக்கு நன்மைகளே செய்து நாங்கள் கர்த்தருக்கு சாட்சியா நிற்க போகலாம். ஹalleluya. he is coming back. ಯೇಸು ತಿರುಗ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕೊನೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏಂಜಲ್ಸ್. ಆಮೆನ್. ಕೊನೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಏಂಜಲ್ಸ್. ಹೇಳ್ರಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲೀವ್? ஆமென். நம்பிக்கை இருக்குதா உங்களுக்கு? ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை நான் சொல்லுகிறேன். ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವದೂತರು ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನ, ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಹೋಗುವುದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಆಮೆನ್. ಕಡೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರ ಸೇವೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಏಂಜಲ್ಸ್. ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಐಸ್. ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಂಜಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆ ಸೇವೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಏಂಜಲ್ಸ್ ಬಂದು, ಎಲ್ಲ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ஹல்லேலூயா. இந்த மாதிரி ஆண்டவர் செய்ய போகிறார். ஆமென். ஸோ அதனால நான் குமாரனுடைய சாயல் எங்களுக்குள்ளே வரும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸಾರೂಪ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಥರ ಮಾರ್ಪಡಿಸೋರು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ದೇವರ ಆತ್ಮ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಯಾರು? ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮನು. The word of God and the spirit of God. Hallelujah. பரிசுத்த ஆவியானவரும் உங்கள் கையில் இருக்கிற வேத வசனங்களும் உங்களை குமாரனுடைய சாயலாக மாற்ற போகிறது. ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯೇಸುವಿನ ತರ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ದಾಸರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ಕೂಡ
ಇದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇನ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ஆண்டவர் கொடுத்த அழைப்பை மறந்து விடாதீங்கள். ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮರಿಬೇಡಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಐ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು. ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಕರ್ತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರೇ, ಕರ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು. கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறவர் மட்டுமே நல்லவர்கள். தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் என்று நீதிமான்குள்ளே என்று நான் கெட்டவர்களை பிரித்தெடுத்து எடுக்கப் போகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். ಕರ್ತரையே பின்பற்றுகிறவன் ಭಾಗ್ಯವಾನ್. ಕರ್ತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತವನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತನು. ಮೇ ಡೆತ್ ಕಮ್, ಸಾವೇ ಬರಲಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋಣ. ಇಬ್ರಿಯರ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ, ದ ಹೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ Hebrews 11th chapter, they followed Jesus even to their death. அவருடைய மரண பர்யந்தம் இயேசுவை பின்பற்றினவர். இதுதான் ವಿಶ್ವಾಸத்தின் தலைவர்கள் ಅವರೆಲ್ಲ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿ. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಾತನು ಪೂರೈಸುವಾತನು ಆತನೇ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೀಸಸ್ ವಿ ಲವ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣವಾ? ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಫಾಲೋ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋಣ. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಮಾರನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದೋಣ. ಕಡೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ನೀತಿವಂತರೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ನೀತಿವಂತರನ್ನ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನ ನರಕಕ್ಕೂ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದದ್ದು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
உங்க தலை மேல நான் கை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்காக நான் இயேசுவின் ரத்தத்தை பேசுகிறேன். அந்த ரத்தம் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு, அந்த ரத்தம் உங்களுக்கு சுகம் அளிக்கிற ரத்தம், அந்த ரத்தம் உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்யும் ரத்தம். அந்த ரத்தம் உங்க வீட்டையும் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பங்களையும் காக்க வல்லமையான இயேசுவின் ரத்தம். அந்த ரத்தத்தை உங்கள் ಮೇಲೆ பேசுகிறேன். அந்த ರಕ್ತತೆ ಉಂಗಳ ಮೇಲೆ ಪೇಸುகிறேன். ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ.